السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ جمعرات حاضر نہ ہو سکا، ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 6 بسم اللہ 5 صورتوں کے راز، میرے حضور کی زندگی کے معاملات، صحابہ، اہل البیت، بڑی بڑی ہستیاں، ان کی زندگی میں یہ معمول تھا۔ اس کی آخر ضرورت کیوں ہے؟ یہ زندگی میں اس کی اہم ترین ضرورت کس لیے ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں لوگ اس کو چاہتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس سے نفع پاتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق اس سے خیر پاتی ہے؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس سے کہ ہمیں اس کی اشد ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، پہلے دن سے جب انسان بنا، اللہ پاک نے آدم کو بنایا، پہلے دن سے جنات اور شیاطین نے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک فیصلہ کیا تھا کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں زمین سے نکالا ہے اور اگر زمین میں ہے بھی تو اللہ ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں، ہم انسانیت کو خیر سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور لوگوں کو خیر سے نہیں رہنے دیں گے۔ ایک فیصلہ ہے اور جو کیا ہے، پھر اس کے لیے شرارتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، طرح طرح کے واقعات ہیں، طرح طرح کے مشاہدات ہیں۔ زندگی ان واقعات میں گزری، پڑھے بھی صحیح، سنے بھی صحیح اور دیکھے بھی صحیح۔ پھر یہ شیاطین جنات انسانی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات اور مسائل پیدا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے دن سے زمین میں انہی کا راج تھا، تو اللہ پاک نے آدم کو، اور یہ پھر سلسلہ چلتے چلتے، آپ کھانا اپنا نہیں کھاتے، اگر اللہ کا نام نہ لیا ہو تو اس کھانے میں جنات شیاطین شامل ہیں۔ میرے پاس کئی واقعات بیٹھے تھے، بوٹی سامنے رکھی، بوٹی غائب ہو کہاں گئی، کھانا رکھا، کھانا غائب ہو گیا، کہاں گیا، چیزیں رکھی، چیزیں غائب ہو گئیں، کہاں گئی۔ اچھا، یہ چیزوں کا گم ہو جانا، یہ تو گھر میں اکثر ہوتا ہے کہ چیزیں گم ہو گئیں اور چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، کہاں گئیں، کیا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ پھر وہ دعا پڑھی، اعمال کیے، وہی چیز کہہ یہاں سے مل گئی ہے۔ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی ہے، اس کا نام کشف المحجوب رکھا ہے، اس لیے ہے کہ میں نے ایسی چیزوں سے پردے ہٹائے ہیں جو عام عقل انسانی نہیں دیکھ سکتی، عام انسانی شعور اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ کتنی بلائیں، کتنی آفتیں، کتنی ایسی خطرناک دنیا ہماری نظروں میں موجود ہے۔ روایات میں ہے، مفہوم ہے کہ 70,000 آفات، بلائیں نازل ہوتی ہیں مغرب کے وقت، 70,000۔ آپ میرے حضور کی مسنون دعاؤں کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ حضور کی صبح کی دعائیں اور شام کی دعاؤں کے ترجمے کیا ہیں، مفہوم کیا ہے، اور میرے حضور نے مغرب کے بعد، شام کے بعد کی
70,000 दुआओं से उम्मत के लिए कितनी पनाह मांगी है, उम्मत के लिए कितनी आफियत मांगी है। आप इसको महसूस करें। अब मैं फिर वही बात फिर दोहरा रहा हूं जो गुज़िश्ता जुमेरात मैंने दोहराई थी, आपको मजमून का पता चलेगा। कुछ हमारे मुखलिसीन नए आए हैं ताकि उनके साथ भी ये बात की कड़ियां जुड़ जाएं। नए आए हैं वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर पे गया, मेरे पास असबाब सफर भी था, ज़ाद सफर भी था, सब कुछ था, लेकिन या रसूलुल्लाह सफर ने मैं सबसे ज्यादा परेशान मैं रहा, दुखी मैं रहा, तकलीफ में मैं रहा, उलझन में मैं रहा। मैंने उन बातों का मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सबसे ज्यादा तकलीफ, उलझन और परेशानी में रहा। तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह कुछ इनायत फरमाएं, कुछ अता फरमाएं। तो हुजूर ने फरमाया, जब तू सफर में जाया कर, सफर में जाया कर, शहर से बाहर जाया कर। अब इसमें मुहद्दिसीन ने ये कैद नहीं लगाई कि सफर छोटा है या बड़ा है, शहर के अंदर है या शहर के बाहर है। अब तो शहर इतने फैल गए हैं कि मेरे ख्याल में हुजूर के दौर का जो मदीना मुनव्वरा था, वैसे 100 मदीने मुनव्वरा ले आए या 200 मदीना मुनव्वरा ले आए। अब तो मदीना बड़ा है अब भी, लेकिन रकबे और आबादी के एतबार से उस दौर की। अब ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें उन्होंने पढ़ी, वापस आए ना जाओ। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मुझे अल्लाह पाक ने बहुत राहत अता फरमाई और बहुत बरकत अता फरमाई। मुझे कई लोगों ने कहा इसमें तय्युल अर्ज है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि औलिया कराम का अल्लाह ने एक करामत दी है कि उनको तय्युल अर्ज शामिल होता है। उनका पहला कदम 1400 मील का होता है, तय्युल अर्ज है, पहला कदम 1400 मील का है। और इसमें तय्युल अर्ज है, अल्लाह जमीन की तनाबें सुकेड़ देते हैं 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों में। और हुजूर वो हस्ती हैं जिन्होंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों को अपनी जिंदगी में सहाबा, आले बैत, औलिया, सालिहीन ने फिर शामिल की, अपनी जिंदगी में शामिल की। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं तिजारत में अंदर बाहर, मुल्क के अंदर बाहर जाना होता है, सबसे मैंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें शामिल की हैं। अब ऐसे महसूस होता है कि हर सवारी हर चाहत, ये अल्फाज हैं उनके, हर सवारी हर चाहत, यानी मैं चाहता हूं मुझे होटल ऐसे मिले, सवारी ऐसी मिले, खाना ऐसा मिले जो मेरे लिए राहत का जरिया बने। कहते हैं हर सवारी हर चाहत मेरे लिए आसान हो गई है और मेरी हस्ब तबीयत मिलती है, हस्ब चाहत मिलती है। कई सफरों में मैं अपने घराने के साथ होता हूं तो हमें कुछ चीज नहीं मिलती। एक मुल्क का सफर किया तो सफर दर सफर था, तो हम पहुंचे वहां तो उन्होंने कहा कि शाम हो गई है, होटलें भी बंद, खाने भी बंद, खत्म। हमने तो अपना मुल्क समझा था। अब क्या करें? सब ने कहा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ें। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ी। अल्लाह ने रात गुजारने के लिए हस्ब तबीयत बहुत अच्छी चीजें और मुनासिब कीमत में अता फरमाए, बहुत अच्छी चीजें और मुनासिब कीमत में अता फरमाए। देखें जिंदगी में ना कभी इंसान से अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह मुझे बेबसी से बचा, मजबूर होने से बचा। जेब में पैसे भी होते हैं, वसाइल भी होते हैं, असबाब भी होते हैं, सब कुछ होता है, अल्लाह बेबस करके दिखा देता है। अल्लाह कहता है ऐसा कर, और मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, ये अमल, ये इंसान को बेबसी से बचाता है। मैं हज पे था तो मेरे साथ एक बंदा दुआ कर रहा था, हर दुआ में कह अल्लाह वो वक्त ना लाना मैं मजबूर हो जाऊं, वो वक्त लाना मजबूर हो जाऊं। हमारे यानी काफिले में ग्रुप में था। तो बाद में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप एक दुआ बार बार कर रहे थे,
کہ اللہ وہ وقت لانا نہ لانا میں مجبور ہو جاؤں. یہ کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا. کہنے لگے میں ایک نوکری کرتا تھا، بہت اچھی نوکری تھی، پھر وہاں میری انبن ہو گئی، وہ نوکری چلی گئی، اس سے بھی اچھی نوکری ملی، جاب ملی مجھے، پھر میں وہ نوکری کرتا تھا. تو اچانک میرے گھر میں کچھ بیماری، کچھ تکلیف آئی اچانک میرے گھر میں، اور کہا کہ میری بیگم کو ایسے بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا ہلکا سا درد ہوتا تھا اور وہ ایسے سو جاتی تھی، بس اتنی تکلیف تھی. تو کہا اس کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بس کچھ یہ بیماری، یہ دوائی، یہ تکلیف، یہ کرتے کرتے وہ چیز بڑھتی گئی بڑھتی گئی. میرا جاب بھی جانا ختم ہو گیا، انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا، گھر میں جو جمع سرمایہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور میرے سب کچھ ایسے ختم ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. اور ایک وقت آیا کہ میں ادھار لینے پہ مجبور ہو گیا، اور پھر ایک وقت میرے اوپر آیا کہ میں ادھار بھی مجھے کوئی نہیں دیتا تھا، اور میں ادھار سے بھی بے بس اور مجبور ہو گیا. اور کہا کہ بس میں تڑپ گیا. تو کہا ایک دفعہ ایک پریشان ایسے تھا تو مجھے ایک دوست ملے، تو کہا کہ وہ کچھ پڑھنے پڑھانے والے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے تیرا حال بڑا خراب ہے، کیا ہوا؟ میں نے کہا ایسے ایسے حال ہو گیا، سب کچھ بک گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، قرضہ لینے والے پیچھے ہیں، مزید لیتا ہوں کوئی دیتا نہیں، بدنام ہو گیا ہوں، اور حتیٰ کہ محلہ چھوڑ آیا ہوں، وہ گلیاں چھوڑ آیا ہوں. تو کہا ایک عمل بتاتا ہوں، اگر چاہتا ہے کہ واپس وہی ترقی ہو، وہی عزت ہو، وہی وقار ہو، شان و شوکت ہو، ایک عمل بتاتا. تو کہا انہوں نے مجھے 6 بسم اللہ 5 صورتوں کا عمل بتایا، اور کہا اس کو سارا دن پڑھ اور کثرت سے پڑھ، سارا دن پڑھ اور کثرت سے پڑھ، اور کہا گھر والوں کو بھی کہے وہ بھی اس کو پڑھیں. یہ ایک مسنون عمل ہے، قرآن ہے اور حدیث سے ثابت ہے. اور کہا کہ بس تھا تو بے بس اور مجبور، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور بہت پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، بہت زیادہ. کیونکہ جب انسان بے کلی بے قراری سے پڑھتا ہے، بے چینی سے پڑھتا ہے، اللہ کو ترس آتا ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے. بس کہا میرے رب نے مجھے فیصلہ، عجیب فیصلہ کیا، اللہ پاک نے کہا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، تو کہنے لگے کہ میں نے یہ ایک پلاٹ ہے بیچنا ہے، لے لے گا؟ میں نے کہا میرے پاس تو روٹی کے پیسے ہیں، تو پلاٹ کی بات کرتا ہے. کہنے لگا لے لے، تو بس رکھ لے، تیرا ہو گیا، اس کو آگے بیچ دے، میں نے اتنے کا لیا تھا، آگے جو بچے تو مجھے دے دینا. میں نے کہا میں نہیں لیتا. کہا چلا گیا، کاغذات دے کے چلا گیا. میں پریشان ہوں. میں نے کہا کاغذات پڑے رہے، میں کیا کروں گا؟ مجھے روٹی نہیں ملتی، میرے قرضے والے پیچھے ہیں، میں کیا کروں گا؟ تو کہا کہ چند ہی دنوں کے بعد ایک صاحب ملے مجھے، وہ پراپرٹی ڈیلر تھے، میرے پرانے تعلق کے تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ پلاٹ ہے، بیچنا ہے. کہ آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتا دینا. کہنے لگا اس نے جو مجھے بتایا، وہ صاحب اگر مجھے 2 روپے بتا کے گئے تھے، تو انہوں نے 3.25 روپے کا کہا کہ 3.25 روپے کا تو فوری گاہک موجود ہے. میں نے کہا میں بیچتا ہوں. کہا کہ وہ اس عمل کی پہلی نقد میں نے اللہ کی مدد دیکھی، اس عمل کی پہلی نقد اللہ کی مدد دیکھی. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطانی چیزیں انسان کو 5 سمتوں سے گھیرتی ہیں، 5 سمتوں سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، زمین سے. اور پوچھا کہ اوپر کی سمتیں؟ فرمایا اوپر کی سمتوں میں چونکہ اللہ کی رحمت بندے پہ آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے نہیں گھیر سکتے. اس لیے حضور جب اللہ کی مدد ہوتی تھی کہ انتظار میں ہوتے تھے، یا وحی کو دیر آتی تھی، بار بار اوپر دیکھتے تھے، وحی کو دیر ہو جاتی تھی اور اللہ کی مدد کا انتظار ہوتا تھا تو بار بار اوپر دیکھتے تھے. تو کہنے لگے کہ پہلی مدد آئی اور کہا اتنے سارے پیسے. میں نے اس کو کہا کہ اپنے پیسے لے جائیں، پلاٹ بکا. کہا اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تجھے کتنا بچا. میں نے کہا پوچھے گا. اتنے سارے جب پیسے میں گھر لے کے گیا، کہا کہ میری بیوی کے ہاتھ کے دیے، حالانکہ بڑی دولت میں کھیلے تھے، لیکن فقر کی انتہا ہو گئی، مفلسی کی انتہا ہو گئی. کہا اس کے ہاتھ کانپنے لگے. کہاں سے لائے؟ میں نے واقعہ سنایا. کہا کہ بس پھر ہم نے یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں، اس کے بعد جو پڑھنا
जो पढ़ना शुरू की और इतनी पढ़ी। मैं आज वो जुमेरात को बंदा आता है, आज भी होगा। अल्लाह पाक ने फिर उसको इतना नवाजा, आप गुमान नहीं कर सकते, आप नहीं सोच सकते। एक मकम कर्मा के एक बहुत बड़ी हस्ती थी खिलाफत उस्मानिया के दौर में। वो हल्का लगवा के ना 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़वाते थे, हल्का लगवा के लोगों का। उस हल्के में जितने हो लोग आ जाते थे, और मशहूर था कि जिस बंदे ने अपनी मुश्किल टलवानी हो, परेशानी टलवानी हो, उलझन दूर करनी हो, जैसे आज आप खुशकिस्मत आए करनी हो, जैसे आज आप खुशकिस्मत आए बैठे हैं, और हल्का लगवा के वो पढ़वाते थे। और हर बंदे को कहते थे 11 दफा पढ़ लो, 40 दफा पढ़ लो, जितनी दफा पढ़ लो, और फिर दुआ करवाते थे। हम्बली बुजुर्ग थे, हम्बली बुजुर्ग थे। और कहा कि वो फिर वो दुआ कराते थे, और दुआ में भी 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ते जाते थे, और अल्लाह से कहते थे अल्लाह तेरा कुरान खुद दुआ है, तेरी कुरान खुद मुनाजात है, तेरी कुरान तुझसे गुफ्तगू है, तुझसे बातें हैं। अल्लाह मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, तो इनको जाने, इनके दिल के जाने, मुझे जाने, मेरे दिल के जाने। हमारे दिल की फरियादें पूरी कर दे, आसें पूरी कर दे, उम्मीदें पूरी कर दे, हमारी दिल की मुरादें पूरी कर दे, और हमारे मसले हल कर दे। कहा कि कोई बंदा ऐसा नहीं होता था जिसका ताक में मसला हल नहीं होता था। ताक में 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह वगैरह, कोई बंदा ऐसा नहीं होता था जिसका ताक में मसला हल नहीं होता था। ये राजों से पर्दे हैं, ताक में मसला हल नहीं होता था, कोई बंदा एक भी ऐसा नहीं होता था। उम्मत ने मांगना सीखा अल्लाह से, मनवाना सीखा अल्लाह से, और पहले दिन अम्मा ने सिखाया था। आज अम्मा कहती है बेटा बड़े होके क्या बनोगे? ऐसा बनना कोई गुनाह नहीं है, इंसानियत की अगर खिदमत है तो इससे बड़ा कोई अजर नहीं है। लेकिन अम्मा अल्लाह से मांगना भी सिखाती थी। पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी राहिमहुल्लाह की अम्मा खाने में खाना रख के कहती थी बेटा जाओ अल्लाह से मांगो, अल्लाह खाना देगा। बेटा मासूम हाथों से अल्लाह से मांगता था, और अम्मा कहती थी वहां खाना है। हत्ता के बेटे की तबीयत और मिजाजों में ये आ गया, उसके जियों में ये बात उतर गई कि अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। इसलिए फरमाया जब बंदा कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कहता है आधा तेरा आधा मेरा, दुआ तेरी, इबादत तेरी, ये आधा हो गया, और फिर मदद मेरी, नस्तईन इस्तिआनत मदद, आधा तेरा आधा मेरा, इबादत तेरी मदद मेरी। और एक दफा अम्मा खाना रखना भूल गई, तो बेटे को तो आदत थी अल्लाह से मांगने की, आके मांगा, खाना मिल गया। अम्मा परेशान कि आज मेरा भरम टूट गया, आज मेरे बेटे का यकीन टूट गया। अम्मा परेशान थे, आके कहने लगा अम्मा आज तो अल्लाह ने बहुत लजीज खाना खिलाया, बहुत लजीज खाना। औलाद को पहले दिन से जरूरियात के लिए अल्लाह से मांगना सिखाएं, और नस्लों को पहले दिन से नजर अल्लाह पे जाए, अमाल पे नजर जाए। कहा रब किसे कहते हैं? गौर से सुन। कहा जब मजबूरी हो, जिसके ऊपर पहली नजर जाए वो रब है। बच्चे का रब मां होती है, पानी तो अम्मा, प्यास तो अम्मा, मजाजी रब, मजाजी रब, प्यास तो अम्मा, खाना तो अम्मा। उसका हर मसला, हर मजबूरी, उसका जो है मजाजी रब उसको कहते हैं, वो कहता है ये मेरा रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ना, उन्होंने कहा बेटा आगे नहीं बोलते, उन्होंने कहा हमारा रब बादशाह है। उन्होंने कहा बादशाह का रब कौन है? हमारी पहली नजर कहां जाती है? किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा, शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनसे पूछा कि हजरत विलायत की पहली सीढ़ी बता दे, क़यामत के दिन मैं वलियों के सफ में खड़ा हो जाऊं।
फरमाया बस एक मशक कर, जब कोई मजबूरी आए, जब कोई परेशानी आए तो नजर अल्लाह पे जाए, और जब भी कोई मुश्किल है नजर अल्लाह पे जाए। कहा इसका तरीका क्या है? कहा जब पानी की प्यास लगे तो तसव्वुर यह हो कि पानी प्यास नहीं बुझाएगा, अल्लाह बुझाएगा, पानी जरिया है। खाने की भूख लगे तो नजर खाने पे ना जाए, अल्लाह पे, कि तसव्वुर यह हो कि मेरा भूख नहीं, भूख तो अल्लाह ही के अमर से होगी, खाना जरिया है। मैंने जरिया, दुनिया को अल्लाह ने असबाब की दुनिया बनाया। इसलिए जब इन लोगों की मश्क होगी और दज्जाल आएगा, कुरान में सुबह उठेंगे लोग, कुरान के वर्क होंगे, हर्फ नहीं होंगे, अल्लाह कुरान को उठा लेगा, इबादत सब खत्म होंगी, सब एक दूसरे से कहेंगे भूख लगी है, प्यास लगी है। दज्जाल के हाथ में खाना होगा, दज्जाल के हाथ में जरूरत और पीना होगा। तो कहा कि एक लफ्ज है कि अल्लाह कहते थे, अल्लाह कहते थे, और अल्लाह कहने से हमारा, फिर वो अल्लाह कहेंगे कैफियत के साथ, जज्बों के साथ। जब वो अल्लाह कहेंगे, अल्लाह उनका पेट भर देगा भूख से। जब वो अल्लाह कहेंगे, अल्लाह उनकी प्यास बुझा देगा, पानी से नहीं बल्कि अल्लाह के नाम से। अक्सर एक बात मैं आपसे अर्ज किया करता हूं, सारी दुनिया की जेलों में सबसे ज्यादा जेलों में इबादत होती है। मेरा कई बार जेलों में जाने का मौका मिला, वहां कुछ मेरे